ምንድነው የምሰራበት ምንድነው ማደርግበት ብሎ መጠቀም አለብን። ለዚህ ነው አጀንዳ ሲመጣ እኔ የምናደደው፣ አጀንዳውን ፈብርከው ሲያመጡ የምናደደው። ይሄንን የሰበራችሁት ይሄን ይመልከቱ ብዬ ነው እያደረኩ ያለሁት። ሌላው በጣም ብዙ ሰው የሚያየው ልጅ አለ፣ እንመልከተውና እንምጣ። ይሄ እናንተ ውጤት ነው ነው ከእናንተ ጋር እንዲቀመጡ ነግ በእኔ ነው እንዲሉ። ምክንያቱም የፍልስጤማውያንን እስራኤል ደበደበች ብለው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በሙሉ ጥቁር ይለብሳሉ። ማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻቸው ለጉድ ነው። አጀንዳቸው አንድ ነው። በኢዳቸው በሶላታቸው ወቅት የፍልስጤምን ባንዲራ ለብሰውት የፍልስጤምን ባንዲራ እያውለበለቡ ነው የሚሄዱት። ይሄ የእምነት አንድነት አለን ስለሚሉ ማለት ነው። እኛ ኦርቶዶክሳውያን የዓለም አቀፍ ትኩረት ይስባሉ። ምን ይላሉ በእነሱ በኩል? እኛ ግን ይህን የመጠቀም ይሄን ልምዱና እንትኑ አልነበረንም። ይሄን ስለሰበራችሁ ይሄን በማድረጋችሁ የመጣውን ውጤት በኋላ እንመለከታለን። አሁን እንዲመለከቱ ነው ፈልገው። ብዙ ቲክቶከሮች ቁጭ ብለው እያዩን ነው። ብዙ ቲክቶከሮች እያዩን ነው። ብዙ ዩቲዩበሮች እያዩን ነው። እኔ ፔጅ ላይ ከጀርባ ነው የሚቀመጡት፣ ከፊት ለፊት አይመጡም። ከጀርባ ቁጭ ብሎ 20 30 40 ሺህ ሰው ቁጭ ብሎ እያየ ከቴሌቪዥኑ ውጪ ማለት ነው። ኦርቶዶክሳውያን የሆናችሁ ቲክቶከሮች ልምድ እንድትወስዱ ምን ማድረግ ምን መስራት እንዳለባችሁ እንድታዩ ነው እየፈለኩ ያለሁት ማለት ነው። ቀጥሎ ያለውን ቲክቶከር አይተን እንምጣ። ወደ ስንት ሚሊዮን ተከታይ ያለው ቲክቶከር አለ። አንድ ጊዜ አጫውትልን ወንድማችን ቴክኒሻን። Raise your voice, the world must. ይሄኛው ሰው ሌላ አንድ ልጅ አለ፣ ፍጠንልን። ይሄኛው ነው። How many more people have to die before the world pays attention? In October 2025, more than 25 Ethiopian Orthodox Christians were killed in the RC region of Oromia, murdered over the span of just a few days because of their faith. Families attacked, churches burned, lives taken, while most of the world never even hears their names. What's most disturbing is these are not just isolated events. Similar massacres have happened in the region of Zikwala, Jijiga, Arabagugu, and other regions across Ethiopia. The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, one of the oldest Christian churches in the world, has confirmed these killings through its Holy Synod. But the violence continues year after year with little international response. Ethiopia is a land in East Africa, a nation of over 130 million people, home to more than 80 ethnic groups and multiple faiths. Yet today, one of its largest and oldest faith and communities is being systematically targeted for praying, fasting, for bearing the cross. Where is the outrage? Where are the calls for justice? No one should have to die for believing in God. Not in Ethiopia, not anywhere. We're calling on lawmakers, human rights organizations, and faith communities worldwide. Speak up. Demand an investigation. Protect the innocent. Silence enables violence. And the silence right now is deafening. To everyone watching this, don't scroll past. Share this video. Tag your representative. Use your voice because theirs was taken. Stand with the Ethiopian Orthodox faithful. Stand for justice. Thank you. ይሄኛውንም እንጨምረውና አንድ ላይ ወደ ሁለቱንም አንድ ላይ እንሄዳለን። ለምን ይሄ ደግሞ የናይጄሪያ ጉዳይ አለ። አሁን የምናያይዘው ጉዳይ የምንመጣበት ይሄ ጉዳይ እየተገደሉ ያሉ ሲሪያኖች፣ አርሜኒያኖች እና ናይጄሪያኖች በበቀደም አብረን አንዱ ስብሰባ ከነበርናቸው ሰዎች ውስጥ አንዱ የሚለው እንስማለን። Guys, we have to pray for the people of Ethiopia. According to reports and according to what I'm seeing right now, there's a massive killing that is currently going in Ethiopia. Right now, Christian Orthodox people, they are being slaughtered in Ethiopia. Some of them are believed to be slaughtered by the Ethiopian police force, by the Ethiopian government. It is not yet confirmed if the Ethiopian government has a hand in it, but I think it is confirmed that so many Islamic groups in Ethiopia are slaughtering Christian Orthodox people. So let's pray for them, bro. In Africa now, everywhere in Africa, every country in Africa, it is fight. The countries that are even a little bit peaceful, you see that they have problem with the Nkuduna Trump's country. God protects us in East Africa. Everybody, guys, pray for the Ethiopian people, guys. Pray for them. I'm just waking up from sleep now and I'm seeing the news. Bye.
እኛ እየተገደልን እንደዚህ ማለት አቅቶናል። እኛ ኢትዮጵያውያኑ ኦርቶዶክሳውያኑ እየተገደልን የሚል እንኳን የለም። ከለቅሶ በላይ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ቪዲዮ ከዚህ በላይ የሚናገርበት ወርድ ያለው አይመስለኝም። ይሄ ሰው ለኔ ሐዘኑን እዚህ በላይ የሚገልጽበት ወርድ ሊኖር የሚችል አይመስለኝም። ኦርቶዶክሳውያን እንዳያችሁት ነው። በቃ ጉዳያችን ባለም አቀፍ ደረጃ ለማድረስ በጣም የመጀመሪያዋን እርምጃ አንድ ስቴፕ የተራመድን ቀን ይህን ያህል ህዝብ ተከትሎን ወጥቷል። ዓለም ይህን ያህል የሚያስብልን ይህን ያህል ጉዳያችን መሞት የለባቸውም የሚል ሰው አለ። በነገራችን ላይ አንድ መያዝ ያለበት ነገር ኦርቶዶክስ ያልሆኑ ሰዎች ለምንድን ነው የሚጮሁት? አሁን ብዙዎቹ ምን ይላሉ? አውሮፓው አሜሪካው ምናምን ኢትዮጵያ እንድትጠፋ ይፈልጋሉ፣ ኦርቶዶክስ እንድትጠፋ ይፈልጋሉ። ምን ይላሉ? እነዚህ ሰዎች ፕሮቴስታንትም ይሁኑ ካቶሊክም ይሁኑ ምንም ይሁኑ ግን የሂዩማኒታሪያን ጉዳይ ይገዳቸዋል። ሰው በሰውነቱ መኖር እንዳለበት ያምናል። ሁሉ ይሄን መያዝ አለባቸው። ኦርቶዶክሳውያኑ ሰው በነፃነት ማምለክ ቸርች ውስጥ ገብቶ አምልኮ መምጣት እንዳለብን ማንም ዓለም የሚስማማበት ጉዳይ ነው። ሲስተማቲክ አታኩን ምኑን ባይረዱትም እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እነ ዴላንም ባያችሁት መሰረት ሌሎችም ጉዳያችን በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲታይ አድርገውልናል ማለት ነው። ሁሉንም በውስጥ አመስግነናቸዋል። እንዲሁም አንዷ መጀመሪያ ቪዲዮ ሰራችና አመሰገናት ገብተን ምንድነው የምናደርገው የነበረው መምህር እንዲህ አሁን ይህች ምሳሌ መጀመሪያ ላይ ይህን ቪዲዮ ሰራች እየሞትን እንዳለ ትንሽ ሰምተነው እንምጣ። ሁለተኛ ቪዲዮዋን በደንብ ታዘጋጅልኛለህ ቴክኒሻን የምትለው ይቀጥል። Why is no one talking about what's going on in Ethiopia right now? Did you hear about what happened to the Orthodox Church? 25 people massacred October 29th, 2025. This just happened. I didn't hear anything about it. Let's talk about it. Says a majority of the እንደተገደልን አሁን እዚህ ጋር ይሄን ያህል ሰው ማንንም እያወራ እንዳልሆነ ምናምን ትናገራለች። ይሄን ቪዲዮ ከሰራች በኋላ ሌላ ሁለተኛዋ ቪዲዮ ምናምን ካለህ ምናልባት ካለህ ጥቁር ልብስ ለብሳ ያለው አንድ እዛ ላይ ምን ትላለች? የኢትዮጵያ ህዝቦች ምን አይነት ህዝቦች ናቸው የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ብላ ትናገራለች። ይሄን ቪዲዮ ካለ አዘጋጅ ቶሎ ወንድማችን ጥቁሩ ሁለተኛው ካለ ከሌለም እንልካለን። ለኔ ትልክልኛለህ፣ ወሌላ ሰው ይልክልኛል። ይሄን የኮሚቴ አባላት ካላችሁ ትልኩልኛላችሁ፣ እኔ ለሱ ልክለታለሁ። ጥቁር ለብሳ ካለ ላክልኝ፣ አዘጋጀው ቴክኒሻን። ቀጥል እና ምን ትላለች? የኢትዮጵያ ህዝብ ምን አይነት ህዝብ ነው? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው ትላለች። እንዴት ስትል አንድ ቪዲዮ ሰርችላቸው በውስጥ መጣው ግን ቴንኪው እና ልታለቅሳለችና በቃ ወዳችኋለሁ ብላ ትዘጋዋለች። በጣም የሚደንቅ ነው። ምናልባት ይሄን ቪዲዮ እኔ ራሱ ሼር ማድረግ እችላለሁ ብዬ አስባለሁ። ለኔ ላክልኝ። ከእንትን ወጣል ከላይቭ ከቲክቶክ በእንትን ላክልኝ። እኔ ለእንትኑ ልክለታለሁ፣ ለቴክኒሻኑ ልክለታለሁ። እሺ ይሄን ቪዲዮ እንስሙ። I want to use this video to address some things that I saw in my other video where I'm talking about the 25 Christians that were massacred in an Orthodox church in Ethiopia, right? I just want to address some things that I saw in the comments. I can't reply to everyone, so I'm just going to use this one video, right? as a reply, I guess, a response. But before I do that, I just want to say, all my brothers and sisters in Christ who are in Ethiopia, you guys are amazing. You guys are so supportive, so loving. And it's just, I don't know, it just feels like community of people in the comments that are just saying, let's pray for them. Thank you so much. We love you, sis. And I'm just like, thank you. I love you too. And this is why I do this. And I just want to mention. ከላይ ራሱ ርዕስ ታይትል አድርጋ የተነሳችውን ነገር እናየው። As long as you believe in Jesus Christ, I will speak up for you and your country ነው የምትለው። ይህች ልጅ ኦርቶዶክስ አይደለችም። ይህች ልጅ ፕሮቴስታንት ነች። የምትለውን ሰምታችኋል። እኔ አላብራራውም አልችልም። በቃ ምን ሰፖርቲቭ የሆነ ህዝብ ነው። ይሄንን ህዝብ አንድ ቪዲዮ ሰርተለት ቴንኪው የሚል ህዝብ ምን አይነት ህዝብ ነው እያለች ነው። በአንድነት የተነሳን ቀን ይችን የመሰሉ 1000 ሰዎችን ይዘን እንሄዳለን። ይችን የመሰሉ ፕሮቴስታንት የሆኑ
ሌሎችም የሂውማን ራይት ጉዳይ የሚገዳቸው ሰዎች ተነስተው ይጮሁልናል። ስለዚህ እንደው የዚህ የቲክታኩን በተመለከተ እንደዚህ አይነት እንግዲህ እኔ በግል ያየሁት ከ40 ምናምን በላይ ቪዲዮዎች አሉ። ይሄው እነዚህ ብዙ ናቸው እና እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን። ሚዲያው ላይ በተቻለው ቲክታክም ትዊተርም ፌስቡክም ሚዲያዎች ዩቲዩብም ሁሉንም ሚዲያዎች አድሬስ ለማድረግ ችለናል ማለት ነው። መምህር አመሰግናለሁ። በጣም ግሩም ነው። ይሄንን መርሃ ግብራችን የሚመለከቱ ኢትዮጵያውያን ቲክቶከሮች እንዲያዩት ነው የምነግራቸው። ሚሊዮን ተከታይ ያፈሩ ቲክቶከሮች አሉ። እውነቱን ነው መነጋገርብን፣ ፕሮግራሙ ነጭ ነጯን ስለሆነ ማለት ነው። እነዚህ ሚሊዮን ተከታዮችን ያፈሩ የኢትዮጵያ ቲክቶከሮች ግፋቢን ይለምኑበታል። የሚገርም ነገር ይለምኑበታል። የሚለምኑት በተራበ ሰው ነው፣ በተጎዳ በታመመ ሰው ነው፣ አሊያም ደግሞ የሆነ ገዳም ወይም የሆነ ምናምን ብለው ነው የሚለምኑበት። የልመናው ዘዴ ደግሞ ብዙዎች ያልገባቸው ነገር ቲክቶክ ላይ የሚሰሩትን ስራ ነው የምነግርህ። ሰዎቹ የባንክ ቡኩን ያስቀምጣሉ፣ በዛ አደባባይ ያስቀምጣሉ፣ የገዳሙ ምናምን ሊሆን ይችላል። ከዚያ ግን ቲክቶክ ላይ የሚወርደው አንበሳ የሚወርደው ምናሳው እኔ ባንኩ ላይ ሄጄ ከምከት ምናምን ከምን እዚሁ ለምን አልከትም አውጥቶ ይሰጡታል ብሎ ነው እንትን የሚለው። የኑ ኑሮ ነው ያደረጉበት። ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያውያን ቁስል ነጋዴዎች ነው የሆኑት። ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያውያን ሞት ንግድ ነው የጀመሩት። ዓለም በእጁ የገባውን የማህበራዊ ሚዲያ ለለውጥ ይነሳበታል። ግብፃውያን እኮ መንግስት ቀይረውበታል። አውሮፓውያን መንግስት ቀይረውበታል። ኤዥያዎችን እያየ ነው። ማዳጋስካር እያየ ነው። መንግስታትን አምባገነን መንግስታትን ቀይረውበታል። በቲክቶክ በምናምን የወደመ ከተማ ሲያለሙበት አይተናል። ሰልፍ ወጥተው ሞተው ከዚያ በኋላ ደግሞ ያ አምባገነን ከወረደ በኋላ እንደገና በዛው በሶሻል ሚዲያ ወጥተው ነፃ ጉልበት በመስጠት የፈረሰውን ጠግነው የቆሸሸውን አጽድተው ጠርገው በውሃ በመጥረጊያ በአካፋ የተሰበሩ እጽዋቶችን አበቦችን መልሰው ተክለው ሀገራቸውን እንደነበሩ ሲያደርጋሉ። እኛ ኢትዮጵያውያን የቲክቶክ ተጠቃሚዎች፣ የፌስቡክ ተጠቃሚዎች፣ አጠቃላይ የሚዲያ ተጠቃሚዎች አርቲ ቡርቲ የህዝብን ሰቆቃ የህዝብን ችግር የማይዳስስ የማይነካ ድህነታችን አናታችን ላይ ቤቱን ሰርቶ ከድህነት የምንወጣበትን የዕለት እንጀራ የሆድ ብቻ ቲክቶከሮች እኮ በድሃ ስም ለምነው በህመምተኛ ስም ለምነው ዊልቸር ላይ በዋለ ኩላሊቱ ፌል ባደረገ ሰው ለምነው እኮ ብሩን ይዘው ሄደው ይጠፋሉ። ሲጠየቁ እንደገና ችግሩ የነበረ የባሰ ነገር አጥፍቻለሁ፣ ጋይስ ፍሬንድ እባካችሁ ድጋሚ እናዋጣለትና ብለው ፍጥጥ ብለው የሚመጡበት አጠቃላይ መስተካከል አለ። እኔ ይህንን ማዘው ለኦርቶዶክሳውያን ነው። ይህን የምናገረው ለኦርቶዶክሳውያን ነው። ሚዲያውን መጠቀም አንችልም ወይ? ኦርቶዶክሳዊ የሆነ ሚዲያ ሰብስክራይብ አያደርጉ፣ ሰፖርት አያደርጉ፣ ሱፐር ቻት ሱፐር ስቲከር ላይ አያደርጉ። ኦርቶዶክሳውያን የሆኑ የህዝባቸውን የቤተክርስቲያናቸውን ጉዳይ አምጥተው ንግግር የሚያደርጉ መግለጫ የሚሰጡ ማብራሪያ የሚሰጡ እንግዳ የሚጋብዙ አካላትን በፍጹም ዞር ብለው ያዩ። አሁን እኔ እናንተ እዚህ ጋር ጌም እንጫወት ቢባል እስላሙ አይገባም፣ ፕሮቴስታንቱ አይገባም፣ ኦርቶዶክሳዊ ነው የሚገባው የሚሰለፈው። እና የተረገምንበት የተመታንበት ቦታ አለ፣ የተሰወረብን ነገር አለ፣ የተወሰደብን ነገር አለ። ስለዚህ ይሄን ጥቅም እንዲያዩ ነው ዛሬ እየፈለግኩ ያለው። እናንተ ጥቂት ሆናችሁ ያውም አደባባይ የወጣችሁት አንተ አማኑ እና ቴዶ ዘሩፋይን ናቸው። ሌሎቹ ከጀርባ ያሉ ናቸው። እናንተ ወጣችሁ ባደረጋችሁት ትግል፣ እነ እፎይ ባደረጉት ትግል፣ እነ ጸጋይ ባደረጉት ትግል፣ እነ ቢኒያም ሽታዬ ባደረጉት ትግል፣ ኢትዮ ቤተሰብ እነ ቀሲስ ሳሙኤል ባደረጉት ትግል ነው ይሄ ውጤት የተገኘ። እኔ ለሚመለከቱኝ ኦርቶዶክሳውያን ነው የምናገረው፣ ለሚሰሙን ለሚያዳምጡን ነው የምናገረው። ከዚህ የባሰ ነገር ይዘን እየመጣን ስለሆነ ከዚህ የባሰ ህብረት የሚፈልግ ነገር እያመጣን ስለሆነ ነው ይህንን የምናገረው። እና በመሀል እንዲህ እያሳሰብን እንቀጥላለን። እንግዲህ ዘመቻው ያስገኘውን ውጤት ነው ከዚህ በኋላ የምናየው። ከዘመቻው በኋላ
ምናልባት አሁን ከቲክቶከሮች ጋር ተያይዙ ሁለት ነገሮችን ከዚህ በፊትም ቪዲዮ ሰርቻለሁ። አሁን እያየን ያለነው አንድ ጉዳይ አለ። ምንድነው? ቤተክርስቲያን ለማሰራት በሚል ምሳሌ ሐዋሳ ላይና ባህር ዳር ላይ በቅርብ የተካሄዱ ነገሮች አይተናል። ቤተክርስቲያን ያሰሩ እኛ እሱ ችግራችን አይደለም፣ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን አትሰራ የሚል ኦርቶዶክስ ሊኖር አይችልም። ግን ሚዲያውን ከበር ለማድረግ ሞታችንን ለማጥፋን የሚኬድ ግን ርቀት አለ። ኦርቶዶክሳውያን ይሄንን በደንብ እንድትይዙልን እንፈልጋለን። ምንድነው የሚደረገው? በጣም ብዙ ቲክቶከሮች የሁሉ መምህራን አሉ፣ የሆነ ቲም አለ፣ ጳጳሳት ምናምን ይያዛል። ከኤርፖርት ጀምሮ አውሮፕላን ላይ ሲገቡ ምናምን ሲወርዱ በመኪና ላይ ወጣው እንደዚህ ምንድነው የሚባለው ስዕል አድኖ የሚመስል ምናምን ነገር ይዘው ምናምን እኔ ሐዋሳ እኮ ሲሄዱ እኮ አሪሲን አልፈው ነው ይሄዱ። አሰላ ወርዶ አሪሲ ሄዱ የሞቱትን ማጽናናት ነው የሚቀድመው። ነሊቀ ሊቃውንት ቀለመወርቅ የሚባሉት እንዳደረጉት ከዛ ሄዶ ጉባኤ ማድረግ ነው? የሞቱትን ማጽናናት ነው? የተሰደዱትን መደገፍ ነው ወይስ? በዚህ ሰዓት ለኔ ጥያቄ ነው። ከዚህ በፊትም አንስቼዋለሁ። አሁንም በቅርብ ደግሞ ባህር ዳር ላይ ተደርጓል ይሄ ጉዳይ። አሁንም ይቀጥላል ማለት ነው። ከማንም በዚያው አጋጣሚ ከማንም ግለሰብ እኔ ችግር የለብኝም። እንዳንድ ኦርቶዶክሳዊ ግን የኦርቶዶክሳውያንን ሞት ከበር ለመስጠት የሚደረግ ነገር እንዳለ ማወቅ አለብን። ይሄንን በዚህ ጉዳይ ራሱን በቻለ በዚህ ጉዳይ ራሱ የሚቀር ነገር የለም። በዚህ ጉዳይ ራሱን የቻለ ነገር እናመጣለን። ስርዓቱ ያዘጋጃቸው ቲክቶከሮች አሉ። ስርዓቱ ያዘጋጃቸው ማለት ነው። ግማሾቹ ብላክሜል የተደረጉ ናቸው። በነውር ተይዞባቸው አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ተመድቦላቸዋል። ሰው ውጣና አጀንዳ አስቀይስ የሚባሉ ልጆች አሉ። ይሄንን አረብ ሀገር ያሉትን ሴቶች እህቶቻችንን፣ አሜሪካ ሀገር ያሉትን ሴቶች እህቶቻችንን፣ አውሮፓ ያሉትን ሴቶች እህቶቻችንን እና ሴት ወንድሞቻችን ደግሞ አሉ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ሴት ወንድሞች አሉ። እነዛን በመያዝ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ፣ አካላት አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ደሴ ድሮ የኦርቶዶክሳውያን ጥቃት ሲመጣ አደባባይ ይወጣ የነበረው ጎንደር ነው። ታስታውሳለህ? መድፍ ቢተኮስ ጥይት ቢተኮስ ግድ የሌለው በኦሮሚያም በሶማሊያም የወጡትን በጎንደር ኦርቶዶክሳውያን ብቻ አይደለም የሚወጡት። አይተህ ከሆነ ሙስሊሞች አብረው ይወጡ ነበር መፈክር ይዘው። እናስታውሳለን። የጎንደር ሙስሊሞች የጎንደር ኦርቶዶክሳውያን አደባባይ ወጥተው ድምጻቸውን ለዓለም ያሰሙ ነበር። ይሄ ጎንደር ተመታ፣ ይሄ ጎንደር ተሰበረ። የጎንደር አክቲቪስቶች የጎንደር ፖለቲከኞች ስርዓቱን የማዳን ያንተን ስለማይመለከት ጉዳያችሁ ስላልሆነ ነው እንጂ እኔ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ስርዓቱን ለማዳን የሚሰሩ ስለሆነ ይሄ አሁን ባለው ነገር ጎንደርን ልንጸልይለት፣ ጎንደርን ልናለቅስለት፣ ጎንደርን ልናለቅስለት የሚገባ ነው። ደሴዎችን ተመልከት። ደሴዎች በአንጻራዊነት ሙስሊሞች የበዙበት የኦሮሞማ ኃይል ቅርብ የሆነበት ነው። ነገር ግን ደግሞ የነ አባ መፍቀሬ ሰዎች ናቸው። የነ አባ አትናቴዎስ ሀገር ሰዎች ናቸው። ናይቅ እስጢፋኖስ፣ እነ ግሸን ማርያም፣ እነ ተድባበ ማርያም ያሉበት፣ እነ ደሴ መድኃኔዓለም፣ እነ ደሴ ገብርኤል ያሉበት፣ ለሃይማኖታቸው ለማይተባቸው የሚሞቱ ክርስቲያኖች አሉበት። አብዛኛውን አይተህ እንደሆነ ትልልቅ መስቀል አድርገው በአደባባይ የምታያቸው ሰዎች ቁጥራቸው አናሳ የሆነ አብዛኛው ወይ ፕሮቴስታንት ወይ ሙስሊም ባለበት ሀገር ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ቤተክርስቲያን ላይ ሄዱ ይችላሉ፣ ላይጸሉ ይችላሉ፣ ገዳም ላይ ሄዱ ይችላሉ። ግን የእምነታቸውን መገለጫ የካህን የኪዳን ወይም የሚባርክበትን መስቀል የሚያክል ነው ደረታቸው ላይ አድርገው የሚሄዱት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለሚያመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ቲክቶከሮቹ ይሄን አድርገዋል። ወጪውን ደግሞ እንመልከት። አንድ አውሮፕላን ሞልቶ ነው የሚሄዱት ምኖች ናቸው? ቲክቶከሮች ናቸው። የሚሄዱት ማን ናቸው? አርቲስቶች ናቸው። ዛሬ የአርቱ ዓለም ሞቷል። ገበያው ቪሲዲ ቢያወጡ፣ ቪዲዮ ቢያወጡ፣ ሲኒማ ቢያወጡ፣ ቲያትር ቢሰራ ሞቷል። የሚያይላቸው የሚመለከትላቸው የለም። አሁን እንጀራ የሚገኝባትና ፎሎወር የሚገኝባት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ናት። መታወቅ አለበት።
ስራ የሌለው ፌስቡከር፣ የገቢ ምንጭ የሌለው ፌስቡከር ዛሬ ጎንደር፣ ነገ ባህር ዳር፣ ከዚያ ናይሮቢ፣ ከዛ ኳታር፣ ከዚያ ምናምን የሚሄድበት ምንም ምክንያት የለውም ከጀርባው ሌላ ተልእኮና ሌላ ፈንድ ከሌለው በስተቀር ማለት ነው። መታወቅ ስላለበት ይሄ ብቻ አይደለም። በአውሮፕላን ቲኬቱ አለ አንድ ደርሶ መልስ። ጎንደር ስንት ነው? ጻፉልኝ እዚህ ያላችሁ። ጎንደር ደርሶ መልስ ስንት ነው? ጻፉት። የሚሄደው ደግሞ አንበጣ ነው። መቃብር ቤት አይደለም የሚያድረው፣ ሆቴል ነው የሚያርፈው። የሆቴል አልጋ ተመልከት፣ የሆቴል ወጪውን ተመልከት። ይሄ ብቻ አይደለም። የሚሄዱት አርቱን አድርገው ነው። እንደ መምህር እንደ ሰባኪ ወይም ደግሞ እንደ አንድ አገልጋይ ሆኖ አይደለም ይሄ። ያንኑ ማንነታቸውን ይዘው ነው የሚሄዱት። ፉገራ አለ፣ ኮሜዲያን ናቸው፣ መሳሳቅ አለ። የእንጀራ ጉዳይ ነው ያመጣቸው፣ ክርስትና አይደለም። አጀንዳ ለማስቀየስ ነው የሚሄዱት። ገቢውን እንመለከታለን። እኔ እነግርሃለሁ፣ ቪዲዮ ስላለኝ ነው የምነግርህ። ምዕመናን ኦንላይን ላይ ነው $100,000 $100,000 እልል በሉ እልል በሉ እልል በሉ እልል በሉ ይላሉ ማለት ነው። $100,000 እግዚአብሔር ያሳያል። ያንን ደብር ጠይቄዋለሁ እኔ $100,000 ገብቷል ያሉት በሙሉ የገባልን የለም ያሉኛል። የተረፈን ወጪ ነው ያሉናል። ሰጪዎቹን እንደገና ደግሞ የሚቀበሉበት አለ። በእኔ በኩል ወይ በማንትስ በኩል በምናምን በኩል እንድትልኩ ይሏቸዋል ማለት ነው። እዚህ አረብ ሀገር ያለችዋ ሩዟን እየቀቀለች ቤተሰቦቿን በላቧ እያስተዳደረች ያለች በወጪ በብድር ተለምና የወጣች ወይ በባህር ተሻግራ በበረሃ አልፋ በሞት ቀጠናዎች ተሻግራ የሄደች ለነፍሴ እያለች እዛ ራሱን ቀባብቶ ለተቀመጠ ቲክቶከር እና ፌስቡከር ትልካለች ማለት ነው። አለቀ። ለቤተክርስቲያኑ የሚደርስ ነገር የለም። አይተህ እንደሆነ ስለበዛ እኔ አንድ ቲክቶከሮች ያደረጉትን አይታል። ልጅቷ አሜሪካ እናንተ ሀገር ነው ያለችው። በጣም ወዳጄ ናት። የዚህ ሰራዊተ ጌዲዮንም አባል ናት። ቤተክርስቲያን ታሰራለች እና አንድ ቤተክርስቲያን አሰርታ ጨርሳ ሌላ ይመጡና ይሄው የ800 ዓመት ገዳም አለች፣ እባክሽን እቺን ገዳም ደግሞ ይልን ይሏታል። አረኒ በቃኝ፣ ይሄን በስንት መከራ የስንት ሰው ፊት አይቼን ያሳደስኩት ትላለች። ይደለም እዩ ሄዳ ስታየው መብረቅ መጥቶት በረንዳው ፍርስርሱ ወጥቷል። የ800 ዓመት ታሪክ እግዚአብሔር ያሳይ። እንዲሁ ይህንንማ እመቤቴን ትፈርድብኛለች ትልና ተመልሳ መጣ እናተው ጋር ዋሽንግተን፣ ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ ያሉ ማህበርተኞች አሏት ታሳያቸዋል። እሺ ይሉና እንዴ ለስራው ምን ችግር አለ ብለው ብሩ ሲሄድ እዛ ይበዛል አይደል? ወንድሟን ልካ አሰርታ ትጨርሳለች። ያ የመጀመሪያ እሷ እንትን ያለችውን ፎቶ ይዘው ይመጡና ቲክቶከሮቹ መዝሙር አዘጋጅተው ገቢ አዘጋጅተው ድብል ቤተክርስቲያኑን ሰርታ አስመርቃ ያንን ለማህበርተኞቹ አሳይታ ቪዲዮ ሰርታ የጨረሰችው እንደ አዲስ ቲክቶከሮቹ መጥተው ምዕመናን 800 ዓመት ያስቆጠረችው ቤተክርስቲያን ደግሞ የሚሉት ነገር አለ። በማርያም ይሄንን ሼር እንዳታሳልፉት ማርያም ብላችሁ 12 ጊዜ ኮፒ ሊንክ አድርጉ፣ ቴክስት አድርጉ። ማርያም በእውነት ኦርቶዶክሳዊ የሆናችሁ ኦርቶዶክሳውያን ይሄን ጉትወታው ራሱ በቃ ያስጠላል። ከዛ በኋላ ጣልቃ ገባሁና መልሷል። ያን የሰራው ልጅ መጣ። እኔ አይደለሁም ጌታቸው ነው ይሄን ያደርገዋል። ከዛ ቄሱን ነገረኝ። ቄሱን ፎቶውን ምኑን አውጥቼ ቴሌቪዥን ላይ አወጣሁት። ቄሱ መጣ። እኔ አላቅም። እኔ መጥቶ ጠርቶ ጠይቆኝ ነው ያጌታቸው አባቴ ደብሮ አስተዳዳሪ ብለህ አይደለኝ እንዴት አላውቅም ትላለህ? እኔ እንትን ብዬ ነው መልሱ። እሺ አጠቃላይ የሸቀሉትን አጠቃላይ ምን ያሉትን ግጥም አድርገው ሂሳብ ተወራርሰው ገንዘብ ተወራርሰው ምን ብለው ለደብሩ አስመለስኩ ማለት ነው። የአንድ ደብር ነው ማስመለስ የቻለው። እነ ፈለገ አትናቴዎስ ሌሎቹ የበሉትንና የወሰዱትን ከሀገረ ስብከቶቹ ስራ አስኪያጆች ጋር ተነጋግሬያለሁ። እነሱ ጮማ ይቆርጡበታል፣ ምን ይሉበታል። ስለዚህ ይሄ ባህር ዳርና ጎንደር ያለው ዘመቻ የባህር ዳሩን ብፁዕ አቡነ አብርሃም ተጠያቂ ናቸው። አጀንዳ አስቀያሽ ናቸው። ለስርዓቱ የሚሰሩ የሚያጎበድሉ ናቸው። እኔ ነኝ የምናገረው። ጎንደር ያሉትም ከአሜሪካ የሄዱ ናቸው። ጉዳያቸው አይደለም፣ ደንታቸው አይደለም። የመጨረሻ እድሜያቸውን መሞት ነው የሚፈልጉት፣ መቀበር ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ በአክቲቪስቶቹ ጉዳይ በደንብ እንመጣበታል፣ በደንብ እንሄድበታል።
ምንም የሚያመጡት ነገር የለም። ለዚህ ነው